전 매튜스의 드립니다. 기원전 480년 바로 이곳에서 레오니다스 왕이 이끄는 300명의 스파르타 전사들과 7,000명의 그리스 병사들이 크세르크세스 황제가 이끄는 25만 명의 페르시아군을 상대해야 했습니다. 그리스 전체가 위기에 빠진 것입니다. 오늘 우리는 첨단 컴퓨터 그래픽 기술로 당시의 전투 모습을 재현해봤습니다. 양쪽 진영의 전술, 대치 상황, 그리고 전쟁의 모든 과정을 해부해보고자 합니다. 자, 그럼 그리스와 페르시아가 격돌했던 역사의 현장 속으로 들어가 볼까요? (2500년) 전 그리스는 하나의 단일 국가가 아니라 여러 개의 도시 국가들로 이루어져 있었습니다. 아테네, 코린트, 스파르타 등 각 도시 국가들은 고유의 정치 조직을 가졌죠. 당시 그리스는 페르시아 제국의 위협을 받고 있었습니다. 페르시아의 세력은 터키를 비롯해 이집트, 이스라엘, 이란, 이라크, 아프가니스탄과 인도까지 최고의 전성기를 누리고 있었죠. 하지만 탐욕스러운 페르시아의 황제 크세르크세스는 유럽까지 지배하려 했고 그 길목에 바로 그리스가 위치하고 있었습니다. 불과 10년 전 선친인 다리우스가 마라톤 전투에서 참패를 당했었죠. 그래서 크세르크세스는 신중하게 대규모 원정대를 조직합니다. 제국 전체를 통해 최대한 많은 병사를 차출했는데 그 인원이 무려 25만 명이었습니다. Xerxes' expeditionary force to try to conquer mainland Greece was the mother of all expeditionary forces. Nothing like this had really been attempted before in the history of ancient warfare. 기원전 480년 크세르크세스의 원정대가 드디어 그리스 북부에 도착했고 페르시아 함대도 해안을 따라 이동했습니다. 도시가 하나씩 함락되어 갔죠. Xerxes was a pretty fierce sort of guy. He wouldn't stop at anything to achieve his aims. 크세르크세스의 목표는 아테네가 아니었습니다. 그리스는 어떻게든 그를 막아야 했죠. 만일 테르모필레에서 패배한다면 아테네는 그에게 짓밟힐 것입니다. Given the configuration of the Greek peninsula, that is where an army of any size has to come down. Thermopylae was the obvious place. 테르모필레는 뜨거운 입구를 뜻하는데 온천으로 아주 유명합니다. 그리스의 관문인 테르모필레는 험준한 산들로 둘러싸인 협곡으로 방어가 용이한 지역이었죠. 그리스로 들어가려면 이곳을 지나야 합니다. 2500년이 지난 지금은 지형이 많이 변했지만 기원전 480년경에는 바로 이런 모습이었습니다. 이곳을 방어하기에 그리스는 7,000명의 병사를 파견합니다. 그리고 스파르타도 300명의 군사를 파견했죠. 사실 아테네와 스파르타는 서로 아주 다른 사회였습니다. For Spartan society was at the opposite pole from Athenian society. Athenians were very open. The society was wide open to anyone who wanted to come there, and they would share everything with us, whereas the Spartans was a very closed society. 스파르타인들은 모두 군인이 되도록 훈련받았습니다. 남자들은 7살 때부터 군사훈련을 받았죠. 결혼한 후에도 스파르타인 남자들은 병영 생활을 했습니다. 어떠한 경우에도 장사와 같은 평범한 일에 종사할 수가 없었습니다. 모든 자비는 노예들이 수행했죠. Sparta was a small town. It had no more than 9,000 peers, full Spartan citizens at any one time. So this army, everybody knew everybody else. If you were standing in formation, your brother might be over there, a couple of ranks behind. Your father might be over here. Your cousins would be over there.
They provided the leadership, they provided the spearhead, they provided the backbone. In every respect, their presence was what made Thermopylae what it was. 스파르타의 왕 레오니다스가 300명의 전사들을 이끌고 테르모필레로 진군합니다. 사실 레오니다스는 승리를 낙관하지 못했죠. 신성한 종교 축제를 지키지 못했기 때문에 불운이 찾아올 것이라고 생각했습니다. 다른 그리스 진영에서도 불길한 계시를 전해 듣습니다. 예언자들이 전투 중에 스파르타의 왕이 전사할 것이라는 계시를 전했죠. 레오니다스의 아내가 돌아오지 못하면 어떻게 하느냐고 묻자 레오니다스는 훌륭한 남자와 결혼해서 가정을 꾸리라고 하죠. He was apparently of absolute determined resolution and personally brave. He would have been in his 50s, not a young man, coming up towards retiring age, even in ancient Greek terms. 스파르타의 전사들은 섬뜩한 느낌이 드는 청동 갑옷과 투구를 입었습니다. 그리고 나무 접시 모양의 방패를 들고 있었죠. 방패에는 스파르타를 뜻하는 라케다이몬의 이니셜이 그려져 있습니다. 공격 무기론 길고 무거운 창을 사용했습니다. 길이가 무려 2.5m나 되었고 나뭇잎처럼 생긴 날카로운 강철촉이 달려 있었죠. 그리고 접근전이 벌어지면 단검을 휘둘렀습니다. 하지만 페르시아 병사들은 가벼운 복장과 무기를 사용했습니다. 페르시아와 같은 평원지대에서는 기동력이 중요했기 때문입니다. 페르시아군은 강력한 공수부대도 보유하고 있었죠. 하지만 크세르크세스는 10,000명의 친위대를 가장 신뢰했습니다. The Immortals were the cream of the Persian army. They were recruited as an elite. The term immortal was the Greek one, which they used because they believed that every time one of the 10,000 was killed, instantly in reserve there was another guy waiting just to step into his place. 레오니다스 왕은 스파르타군을 이끌고 협곡의 가장 좁은 곳을 막았습니다. 그 뒤에 7,000의 그리스 병사들이 포진했죠. 협곡의 아래쪽을 막은 것입니다. 크세르크세스는 군대를 협곡 입구에 포진했습니다. Xerxes waited 4 days once they got into position there because he couldn't believe that these Greeks were going to actually stand and fight. He thought it was a joke. 5일째가 돼서야 자신의 판단이 틀렸다는 걸 알게 된 크세르크세스는 몹시 분노하여 공격을 개시하도록 명령합니다. A lone scout rider got sent by the Persians up to where the Spartans were waiting before the battle. And some of the Spartans were out there doing their gymnastics. They were oiled up and they were combing their hair. And the rider just blew his mind. He said, what were these guys doing? How could they be so blasé? And of course, what they really were doing was psyching themselves up to fight to the death. 크세르크세스는 언덕 위에 자리를 잡고 앉아 먼저 공수에게 공격 명령을 내립니다. 페르시아군은 몇천 명에 불과한 것처럼 보였습니다. 하지만 그들은 페르시아군의 최전방에 포진된 전진 부대에 불과했습니다. 레오니다스는 스파르타군을 후미로 돌리고 그리스군을 전방에 포진시킵니다. 마침내 테르모필레 전투가 개시됩니다. 하지만 크세르크세스의 예상은 완전히 빗나갔죠. 기원전 480년 8월 스파르타의 레오니다스 왕이 이끄는 300명의 스파르타군과 7,000명의 그리스군이 25만 명의 페르시아군에 맞섭니다. 페르시아의 황제 크세르크세스는 겨우 700명의 그리스군 전진부대가 계곡 입구를 막고 서서 창을 뽑아든 채
사각의 밀집 대응을 유지하는 모습에 꽤나 놀라게 됩니다. The commander would signal for the push. The rear ranks pushing forward and pressing their shields against the backs of the men in front, and you pushed against the forces opposing you and literally tried to shove them backwards and drive them off the field. They trained their whole lives for this moment. 밀집 대형은 전후 18명, 좌우 64명으로 구성됩니다. 방패들이 뱀의 비늘처럼 정교하게 맞붙게 되면 이 대형을 뚫는 것은 쉽지 않습니다. 그리스군이 창을 내리고 천천히 적을 향해 전진합니다. 그리스 병사들과 달리 적은 중무장을 하지 않았죠. 나뭇가지로 만든 방패에 가벼운 창을 들고 있었습니다. 그리스 병사들이 전진해 오자 궁수들이 활을 쏘기 시작합니다. 레오니다스는 전진 부대를 지원하기 위해 더 많은 그리스 병사들을 투입합니다. 그리스 병사들 머리 위로 화살이 쏟아졌죠. The Greek infantry had a 3-foot shield. The shields were bronze-faced with maybe 2 inches of oak underneath that. So if you want to think of that as a kitchen cutting board. And how hard you can whack a cutting board with a battle axe and you can't break it. 그리스 병사들이 지칠 때쯤 스파르타 군으로 대체를 합니다. 스파르타 전사들이 선두를 맡고 그리스군은 후미로 빠졌죠. As they would advance, they would be talking to each other and inspiring each other, encouraging each other to advance while these other people are advancing towards you. I mean, as each step got closer and closer, the terror must have been unbelievable. 스파르타 병사들은 살인병기나 다름이 없었습니다. 스파르타 병사들을 상대하는 순간 페르시아 병사들은 자신들의 병기가 소용없음을 깨달았죠. 마침내 스파르타 전사들의 무자비한 사륙이 시작됩니다. Are you hungry? Are you tired? Are you thirsty? Are you wounded? It doesn't matter. You're a warrior and you fight. 협곡이 좁아서 페르시아가 압도적인 수적 우세를 활용하기가 어려웠습니다. 좁은 협곡을 우회해서 그리스군을 포위할 수는 없었습니다. Combat in those days was all hand to hand. Nobody shot anybody. No smart bombs came in. If you were going to kill the enemy, he was going to be right in your face and trying to kill you. 페르시아 병사들이 스파르타 진영을 돌파하려 했지만 오히려 시체만 쌓여갔습니다. 이를 본 레오니다스가 허수아비들 뿐이라며 비웃었죠. 하지만 스파르타군의 피해도 계속됐습니다. 스파르타인들은 전사자의 수를 확인하는 아주 독특한 방법을 가지고 있었습니다. 나뭇가지 양 끝에 자신만의 표식을 한 후 반으로 부러뜨립니다. 하나는 전선의 뒤쪽으로 보내지고 남은 하나를 손목에 찾는데 고대 군번줄이라고 할 수 있죠. 살아남게 되면 전투가 끝나고 나머지 부분을 요청하게 되는데 그렇지 않을 때는 전사나 실종으로 간주되었죠. 전투가 이틀째로 접어들고 있었지만 페르시아는 돌파구를 찾지 못하고 있었습니다. 그들에게 협곡에서의 전투는 아주 낯선 경험이었죠. 아시아의 넓은 평원지대를 호령하던 최고의 전사들이었지만 속수무책이었습니다. 언덕 위에 앉아서 전투 장면을 지켜보던 크세르크세스가 초조해하는 것은 당연했습니다. 자신들의 피해가 훨씬 더 컸으니 말입니다. Xerxes just said, hey, you guys go out there and take that pass, kick these guys out of the way. And these lightly armed Medes went up against the heavily armed Greeks, and the heavily armed Greeks kicked their butt. 결국 크세르크세스는 자신의 비밀 병기인 친위대를 투입하게 됩니다. 협곡에는 수많은 병사들이 있었지만 결국 양 진영의 최정예 부대가 맞붙게 된 것입니다. 페르시아의 10,000명의 친위대가 남은 스파르타 전사들에게 달려들었죠. 기원전 480년 8월 스파르타의 전사들이
테르모필레 협곡에서 이틀을 버티고 있었습니다. 불안해진 크세르크세스는 최후의 선택을 합니다. 최정예의 부대인 친위대를 투입한 것입니다. 친위대가 맹렬한 기세로 돌진합니다. 창과 단검으로 무장을 하고 있었죠. 하지만 친위대도 스파르타 병사들의 발 아래 쓰러지기 시작합니다. The light-armed Persians couldn't penetrate the Greek armor, but the Greeks could penetrate them at will. And also the Greeks were trained to fight at close quarters and to come to grips at close quarters. 스파르타군은 거침이 없었습니다. 기적이 발생하지 않는다면 페르시아군의 패배는 너무나 확실해 보였습니다. 이때 그리스 진영에서 배신자가 나옵니다. 에피알테스가 페르시아 진영에 귀순하고 크세르크세스에게 스파르타군의 후미를 공격할 수 있는 통로를 알려줍니다. The name Ephialtes has entered the modern Greek language. It means nightmare in modern Greek. Ephialtes is today a nightmare. 전투가 시작된 지 3일째. 어둠을 이용해 이동한 페르시아군이 스파르타군의 후미로 접근합니다. 레오니다스는 완전히 포위됐습니다. 승산이 없음을 한 레오니다스는 피해를 최대한 줄이기 위해 그리스 병사들을 후퇴하도록 명령을 내립니다. 이제 스파르타 전사들만 남게 되었죠. It must have been an amazingly emotional moment as men were walking out, brave men, knowing they were going to live, while others were walking up to the front line knowing that they were going to die. 이런 일화도 전해지고 있습니다. 한 그리스 병사가 페르시아의 화살이 태양을 가릴 것이라고 경고하자 스파르타 전사들이 대답하기를 시원하겠다라고 했죠. This was Spartan wit. And when somebody says something like that, you laugh and fear goes away. 레오니다스는 결연한 모습으로 자신의 병사들에게 저녁은 저승에서 먹자는 말을 전했다고 합니다. 마침내 전투가 시작되고 엄청난 수의 페르시아 병사들이 얼마 안 되는 스파르타 전사들을 몰아붙입니다. 하지만 스파르타 전사들은 여전히 살인병기였습니다. 페르시아군의 피해도 계속됐죠. 그리고 레오니다스가 쓰러지자 스파르타 전사들이 그를 구하기 위해 달려들었습니다. The fact that the Greeks fought in the way they did to preserve his body from the Persians at the moment of final defeat again symbolizes how important the position, the status, the role of the king, the leader, actually was. 크세르크세스는 빨리 전투를 끝내기를 원했습니다. 그때까지만 해도 페르시아 전사의 자존심을 지키기 위해 칼로 승부하려 했죠. 하지만 자신의 두 형제를 비롯해 이미 만여 명의 병사를 잃고 있었습니다. 결국 퇴각 명령을 내립니다. 스파르타군을 섬멸하기 위해 공수부대를 투입하기로 결정한 것이죠. 스파르타인들은 멀리서 활로 공격하는 전술을 겁쟁이들의 방식이라고 생각했습니다. 수천 발의 화살이 스파르타 병사들의 머리 위로 쏟아져 내리자 서 있는 것조차 불가능했죠. 페르시아군은 화살이 다 떨어질 때까지 쏟아부었습니다. 크세르크세스가 레오니다스의 시신을 찾도록 명령했죠. 그리고 그 머리를 잘라내 창에 매달게 했습니다. 레오니다스 때문에 페르시아는 엄청난 피해를 입어야 했습니다. 비록 수적으로는 25만 명 중 10,000명의 병사밖에 잃지 않았지만 페르시아군의 사기는 바닥을 쳤습니다. 그리고 스파르타군의 뛰어난 전투 능력에 큰 충격을 받았죠. 페르시아군이 테르모필레를 거쳐 아테네로 입성했지만 이미 시민들과 군대는 대피를 하고 없었습니다. 그리고 같은 해 그리스인들은 바다에서 페르시아군을 격퇴합니다.
이것이 바로 살라미스 해전입니다. 이렇게 크세르크세스의 모든 야심은 물거품이 되죠. Had the Spartans not done their bit at Thermopylae, then I think the whole war effort, the whole Greek resistance would have started to crumble. 그리스인들은 모든 걸 운명으로 받아들였습니다. 스파르타의 왕이 전사했고 페르시아의 왕은 퇴각했습니다. 모든 것이 계시대로 된 것이죠. All kinds of great civilizations have vanished that left incredible monuments, but the Spartans left nothing. But what they left, just by their actions that one day, is more indelible and is still living today. 테르모필레에서의 승리가 잊혀지지 않는 한 당당하게 죽어간 300명의 스파르타 전사들도 영원히 기억될 것입니다. 그리스의 시인 시모니데스는 그들의 죽음을 이렇게 기리고 있습니다. 길손이여, 가서 스파르타인에게 전해주시오. 여기 스파르타의 명령으로 우리는 누웠노라고. 나이와 모습은 달라도 우유는 1937년생 서울우유입니다. 오늘도 새롭다. 서울우유. 전 세계를 하나로 잇는 위대한 비단길, 위대한 문명을 만들어낸 건축 비법, 이 잊혀진 제국의 건설을 파헤친다. 최첨단 기술로 완벽하게 복원한 제국의 건설. 용맹하고 무자비하며 강력한 제국 페르시아. 그 중심에 대규모 건축물과 영토 확장, 권력과 영광의 한계를 뛰어넘은 위대한 왕들이 있었다. 제국의 건설 페르시아. 많은 시청 바란다. 엄숙한 역사책은 가고 있었지만 민중의 풍속의 역사는 별도로 진행되고 있었다. 엄숙주의의 요구가 열려져 있지 않은 성풍초 속에서는 독보소식이 자라고 있었다. 이 성은 엄숙한 것보다는 이 반란이 좋은 거예요, 반란. 이곳은 지금의 더 긴 이스탄불입니다. 서쪽으로는 유럽이 놓여 있고 동쪽으로는 아시아 대륙이 뻗어 있습니다. 전 매튜 세틀입니다. 기원전 334년 그리스의 작은 왕국 마케도니아의 왕인 알렉산더는 강을 넘어 다리우스 3세가 다스리는 강대한 페르시아 제국을 향해 통진했습니다. 알렉산더와 다리우스는 세계 정복이라는 공통된 야망을 품고 있었습니다. 다가올 전쟁에서 승리하는 자가 세상의 주인이 되는 것이죠. 그로부터 3년 후인 기원전 331년 10월 1일 가우가멜라 평원에서 마침내 전쟁이 시작됩니다. 최첨단의 컴퓨터 그래픽 기술을 사용해 그 위대했던 전투 장면을 재현해봤습니다. 거대한 규모의 군대가 어떻게 싸웠고 그 결과는 어땠는지 설명해줍니다. 이제 여러분이 세계사를 뒤흔든 위대한 전투의 선봉장이 되어보십시오. 페르시아의 평원에서 벌어졌던 대전투의 발단은 약 20년 전으로 거슬러 올라갑니다. 기원전 356년 마케도니아의 왕 필립은 아내 올림피아 사이에서 아들을 얻게 되는데 그가 바로 알렉산더죠. 필립은 그리스에서 가장 강력한 왕이었지만 뿔뿔이 흩어진 소국가들을 통일하는 것은 쉽지 않았습니다. 그래서 그는 그리스의 숙적인 페르시아를 공격해 주변국들을 단합시키고 자신의 힘을 키워나갔죠. 하지만 필립은 가정에 문제가 있었습니다. 이미 6명의 아내를 둔 그는 기원전 337년에 클레오파트라라는 어린 소녀를 7번째 아내로 맞이합니다. 올림피아스는 자신의 아들이 왕에 오르지 못할까봐 걱정이 앞섰죠. 그 다음해인 기원전 336년 필립이 살해됩니다. 모두들 그것이 올림피아스의 소행임을 의심치 않았죠. 그녀는
20살의 아들 알렉산더가 왕위를 물려받아 페르시아를 정복하기를 바랬던 것입니다. I think Persia was the dragon that he needed to slay. It was like sacking Troy times 100. 당시 페르시아 제국은 지금의 터키와 이라크, 이란, 그리고 아프가니스탄과 인도 북부에까지 권력을 뻗치고 있던 초강대국이었습니다. 바로 이 점이 알렉산더를 더욱 자극했죠. 끝을 모르는 호기심을 지닌 그는 페르시아를 정복하고 그곳을 넘어 세상을 둘러싸고 있다는 대양을 눈으로 확인하고 싶었습니다. Alexander was a hunter and a conqueror, and he set himself no limits. His first task was to defeat the existing Persian Empire. Second task, to recover the old Persian Empire, which he would have known about, which extended over the Hindu Kush into what's now Pakistan. Third goal, well, the limit, which was, as the Greeks thought, the ocean. He just simply wanted to go on until he hit the Eastern Ocean. He was competing with Achilles, with Heracles, and he wanted to leave a name that would live forever and ever. 기원전 334년 알렉산더는 4만 명의 군사를 이끌고 터키에 다다랐습니다. 군사 대부분이 마케도니아인이었지만 일부는 그리스 도시 국가 출신의 용병들이었습니다. 그리고 이들의 중심엔 1600여 명의 마케도니아 중기병이 있었습니다. Alexander's particular contribution was that he led the companion cavalry, the crack cavalry force, in person, and he had done so from the age of 18, so the troops would know that their leader was not just there because he was the son of the previous king, but because he was one of the finest horsemen in the entire army. Alexander's companion cavalry were probably the greatest cavalry ever in the history of the world. They were companions of the king. They were the elite of all Macedonia who could call Alexander Alexander and who were his friends, his mates. 페르시아도 알렉산더 군대를 막기 위해 헬레스폰트 해협을 지나 진격했습니다. 양쪽 군대는 그라니쿠스 강에서 마주쳤죠. 알렉산더는 직접 기병대를 이끌고 강을 건넜습니다. 그는 다리우스의 사위인 미트리다테스에게 돌진해 그의 얼굴을 창으로 가격해 그 자리에서 숨지게 했습니다. 그러자 두 명의 페르시아 장군이 그를 공격했죠. 한 명은 알렉산더의 헬멧을 손상시켰지만 곧 그의 손에 살해되고 또 한 명은 알렉산더에게 도끼를 휘두르려는 순간 그를 호위하던 기병에게 팔이 잘려나갔습니다. 나머지 마케도니아 기병과 보병들은 강을 건너 행군했습니다. 페르시아인들은 도망치기 시작했죠. 알렉산더는 소아시아를 지나 계속 동진했습니다. 그는 전진만이 자신의 운명이라고 믿었습니다. 페르시아의 왕 다리우스는 직접 출전할 것을 결심합니다. 군을 재정비한 그는 기원전 333년 11월 이수스에서 알렉산더 군과 대면합니다. 다리우스의 군은 알렉산더 군보다 수적으로 우세했지만 군간이 협소해 대군의 효력을 발휘하지 못했죠. 다시 한번 알렉산더 기병대가 페르시아군을 무력화했습니다. 다리우스는 어머니와 아내, 딸들도 남겨둔 채 혼자 도주해버렸고 그들은 알렉산더의 포로가 되었죠. 한편 수천 명의 페르시아 군사들은 퇴각 도중 살해됐습니다. 이따른 알렉산더의 승전보는 그를 서방세계 제왕으로 등극시켰습니다. 그의 세력군은 페르시아가 200년이나 지배해오던 이집트에까지 미쳤습니다. 이집트를 공략한 알렉산더는 자신의 이름을 딴 알렉산드리아라는 도시를 세웠습니다. 그리고 그는 아몬 신전으로 순례를 시작했죠. 지금의 리비아 국경에 위치한 시와 오아시스를 지나 1000km가 넘는 사막을 거쳐야 하는 먼 길이었습니다. 아몬 신은 그의 질문에 대답을 내렸습니다. 내가 세계를 지배하겠는가라는 질문에 아몬 신의 사제는 그렇다고 대답했습니다. 아몬의 사제들은 알렉산더를 신의 아들이라며 환영했죠. 2000년이 지난 지금도 그리스의 동전에는 아몬 신의 신탁을 받은 알렉산더가 새겨져 있습니다. 알렉산더는 이집트에서 많은 변화를 겪었다고 전해집니다. 그때부터 그는 자신을 신으로 생각하게 된 거죠.
기원전 331년 7월 알렉산더 군대는 페르시아를 공격할 태세를 갖추었습니다. 3개월 후 그는 티그리스 유프라테스 강을 건너 진격했고 다리우스는 가우가멜라 평원에서 적을 기다렸습니다. 이수스에서 패전한 뒤 많은 것을 깨달은 페르시아의 왕은 낙타의 집이란 뜻의 가우가멜라 평원을 전투장으로 선택했습니다. 페르시아 기병대와 전차부대의 기능을 한껏 살리기 위한 다리우스의 전략이었죠. 다리우스는 알렉산더의 동진을 저지하는 데 모든 것을 걸었습니다. 만일 그의 군대가 여기서 패한다면 페르시아 제국은 곧바로 알렉산더의 손에 넘어가기 때문이었죠. 가우가멜라 전투, 기원전 331년 알렉산더 대왕은 페르시아의 다리우스와 대결했습니다. 흑해를 넘어 인도 국경에 이르는 아시아의 패권 장악이 목적이었습니다. 다리우스의 군대는 25만 대군으로 알렉산더 군의 5배에 이르는 숫자였습니다. 당시 역사가 크루티우스 루푸스는 페르시아 군대가 사막을 건너가는 장면을 기록했습니다. 먼저 제국 각지에서 선발된 정예 기병대가 선두에 섭니다. 다음으론 군사의 수가 절대 10,000명 이하로 떨어지는 법이 없어 불사신이라 불리는 보병대가 그들을 뒤따랐습니다. 10,000명의 창병, 30,000명의 보병, 그리고 400명의 군사가 자신 소유의 말을 타고 진격합니다. 현시가로 30억 달러가 넘는 왕의 보물을 나르는 데만 600마리의 노새와 300마리의 낙타가 소요됐습니다. 한편 40,000명의 보병과 7,000명의 기병으로 이루어진 알렉산더 군은 규모는 작지만 매우 용감하고 준비가 잘 된 부대였습니다. 알렉산더가 이끄는 기병대를 필두로 병사들의 사기는 최고조에 올라 있었죠. Macedonians really were a band of brothers. They really were companions. Every night they would eat together, dine together, drink together. They were, if you look down the rolls, there was brothers, cousins, uncles. Everybody was related to each other by marriage, by blood. And you know that Alexander just loved these guys and they loved him. 가우가멜라 평원은 전차부대에게 알맞은 지형이었지만 다리우스는 전차부대를 위해 땅을 더욱 평평하게 고르는 작업까지 마쳤습니다. 이번 전쟁은 페르시아군이 수없이 반복했던 훈련과 다름없었죠. 다리우스는 광활한 전쟁터에서 대군의 힘을 모두 발휘해 페르시아군의 5분의 1밖에 되지 않는 알렉산더 군을 일격에 소탕할 계획이었습니다. 승부의 관건은 방진을 치고 있는 창병 진영을 무력화하는 것이었습니다. 이것은 매우 어려운 일이었지만 다리우스의 해결책은 바퀴에 낫을 단 전차였습니다. 기존 전차의 바퀴통에 길고 날카로운 칼날을 부착한 이 전차는 상대 군사와 말들의 다리를 절단하도록 고안된 것이죠. 그들의 임무는 적군의 보병대열을 분열시키고 아군의 기병대와 보병대가 진입할 공간을 마련해 주는 것이었습니다. 전쟁 후 입수된 문서에 의해 우리는 다리우스가 어떻게 부대를 배치했는지 알 수 있습니다. 좌에게는 박트리아인과 스키타인으로 구성된 기병대. 그들의 임무는 마케도니아 중기병의 공격을 저지하는 것이었죠. Darius did set up Gaugamela to have a tremendous amount of heavy cavalry of his own fronting his left so that Alexander would have to fight through rank after rank of really crack horsemen. 페르시아 부대와 다리우스의 본대는 진영의 중앙에 포진해 있었습니다. 또한 다리우스의 앞쪽으로 거대한 코끼리 부대와 50명의 전차 부대가 배치됐습니다. 한편 우익은 시리아, 메소포타미아, 페르시아만 출신 기병 부대와 100명의 낫 전차 부대로 구성됐습니다. 예전의 모든 그리스 지도자들과 마찬가지로 알렉산더는 보병대를 네모굴의 방진 대형으로 배치했습니다. 이 군사들은 적진 쪽으로 창을 겨누고 있습니다. 첫 오열까지는 앞을 향해 창을 겨누고 있고 뒤쪽의 군사들은 투창을 피하기 위해 창을 75도 각도로 들고 있습니다. 알렉산더가 방진을 치고 있는 보병의 무력과 기병의 기동력을 조합한 점은 그의 선조들과는 다른 점이죠. The
Macedonian army, as developed by Philip first and perfected by Alexander, was really like the smart bomb of the ancient world. It was light years beyond the Greek phalanx, which was essentially just heavy infantry advancing in a solid front and beating each other's brains out. It was a style of battle that's sometimes called sword and shield battle. The Macedonian phalanx functioned as a shield, and the companion cavalry acted as the offensive sword. 가우가멜라 전투에서 알렉산더는 방진 양쪽에 마케도니아 기병대를 배치했습니다. 그리고 방진 뒤쪽으로 용병과 동맹군으로 구성된 예비대를 세웠죠. 알렉산더는 작전상 기병이 전진할 경우 보병대 측면과 후방이 불안한 점을 감안해 제2방진을 후방에 배치한 것입니다. 알렉산더는 전쟁 전야의 불안함을 전혀 느끼지 않았습니다. 오히려 늦잠을 자서 일어난 즉시 전열에 가담했죠. 양쪽 군대는 전선으로 나아갔습니다. 전세는 다리우스에게 유리했죠. 끝없이 펼쳐진 평원에서 그의 대군과 전차 부대를 10분 활용할 수 있었기 때문입니다. 페르시아군의 숫자는 알렉산더군의 5배 이르렀습니다. 측면의 습격을 피하기 위해 알렉산더는 우익의 기병대에게 진경을 명령합니다. 이에 다리우스 좌익의 기병대는 적의 움직임에 따라 같은 방향으로 이동합니다. 이러한 알렉산더의 선공격은 효과를 발휘해 마케도니아군은 다리우스가 전차 부대를 위해 닦아놓았던 평지를 선점해버렸습니다. 상황을 지켜보던 다리우스는 좌익의 진경을 명령합니다. 알렉산더군도 포위되는 것을 피하기 위해 페르시아군에게 돌진하죠. What Alexander looked for in his battles was an opening in the enemy formation. As soon as he saw that, Alexander would lead a charge of his companion cavalry straight at that gap. 마침내 가우가멜라 전투가 시작됐습니다. 자그마치 30만 명의 병사가 페르시아의 패권을 놓고 수마일에 걸친 사막 위에서 펼치는 대규모의 전쟁이었죠. 알렉산더군은 매우 불리했습니다. 아군보다 몇 배나 더 많은 적들을 상대하는 것은 매우 힘든 일이었죠. Well, they always say that when you're fighting against superior odds, it's like wrestling a bear. You got to get your blade into his heart before his paws wrap around you and crush you to death. 기병대 이동으로 방진의 보병대는 무방비 상태였습니다. 다리우스는 드디어 낫을 단 전차를 활용해야 할 때가 왔다고 생각했죠. 100명의 부대원이 마케도니아 창병을 향해 돌진했습니다. 방진만 붕괴하면 다리우스는 알렉산더와 기병대를 포위할 수 있었죠. 그렇게 되면 알렉산더의 정복 야욕도 무산되고 말았겠죠. 가우가멜라 전투, 기원전 331년 알렉산더 대왕은 페르시아의 다리우스와 대결했습니다. 흑해를 넘어 인도 국경에 이르는 아시아의 패권 장악이 목적이었습니다. 다리우스는 낫을 단 전차부대 명령을 내렸습니다. 전차부대는 방진으로 돌진했습니다. 이들은 날카로운 창으로 방어병을 만들고 있었죠. 방진의 보병대원들의 눈앞으로 100대 페르시아 전차가 바퀴통에 90cm의 무시무시한 칼을 달고 달려오고 있었습니다. 하지만 수많은 전쟁으로 단련된 군사들은 침착하게 대응했습니다. 그들은 전차가 방진 바로 앞에 올 때까지 기다렸다가 전차가 병사들을 공격하지 못하게 비켜섰습니다. 이것이 바로 그들의 전략이었죠. 전차가 진영을 파고들자 그들은 일제히 창을 던져 전차 부대원을 몰살했습니다. He had really crack javelineers and archers out front, and he was able to fire at the horses. If you just would nail one horse in a 4-horse team, that would completely, the whole team would go. 한편 알렉산더와 그의 기병대는 승기를 잡아나갔습니다. 다리우스는 본대 기병대원 일부를 지원군으로 보내야만 했죠. 알렉산더는 그 틈을 놓치지 않았습니다. 그는 기병대가 빠져나간 것을 발견하고는 전차를 돌려 페르시아 왕이 있는 곳으로 돌진했습니다.
At only one point on the field did Alexander achieve numerical superiority, but that was at the crucial point when he was charging at Darius. 마케도니아의 방지부대가 알렉산더를 뒤따랐습니다. 드디어 페르시아군 대열이 붕괴됐습니다. 다리우스는 또다시 도망을 갔죠. When the rest of his army saw their king and his entourage fleeing, they naturally figured, well, if he's fleeing, why are we still standing here, risking our lives? 전쟁은 아직 끝나지 않았습니다. 페르시아 기병대 일부는 알렉산더 좌익에 진입해 기병대를 공격하기도 했죠. And if that wing of Alexander's army were to particularly given way soon, that would have unhinged Alexander's whole battle plan and probably prevented him from winning a victory, if not led to outright defeat. 하지만 알렉산더의 뛰어난 전략이 다시 한번 빛을 발했습니다. 그는 이런 상황에 대비해 예비대를 후방에 배치해 놓았습니다. 알렉산더는 이들을 동원해 페르시아 기병대를 역습할 수 있었던 것이죠. 한편 다리우스가 도주했다는 소식을 들은 페르시아 군사들은 대부분 후퇴하기 시작했습니다. 마케도니아 군사들은 패주하는 페르시아 군사들에게 달려들었습니다. 다리우스는 목숨을 구하기 위해 모든 것을 버리고 달아났습니다. 이수소에서 아내와 딸을 버렸던 그는 가우가멜라 전투에선 막대한 양의 보물과 무기, 심지어 왕실 전차까지 포기했습니다. 그렇게 다리우스는 패주하고 말았죠. 고대 전쟁에 대한 기록은 승자에 의한 과장이 있기 마련입니다. 그리스의 역사가인 아리아노스는 다리우스가 30만의 군사를 잃은 반면 알렉산더는 고작 100명의 군사를 잃었다고 기록했습니다. 상당한 과장이 있었음을 가정하더라도 페르시아가 대패했음을 알 수 있는 대목이죠. 특히 그들은 패주 과정에서 많은 희생을 당했습니다. 알렉산더는 9개월간이나 다리우스를 추적했지만 그를 다시 만날 수는 없었죠. 그는 부하의 칼에 맞아 숨진 채 길에 버려져 있었습니다. 비참하게. 알렉산더는 자신의 외투로 왕의 시체를 감쌌습니다. 암살자를 처형한 알렉산더는 다리우스의 장례식을 성대하게 치렀습니다. Gaugamela was the most important victory that Alexander won, in that it broke the organized resistance of the Persian Empire. 그 후 알렉산더를 막을 자는 아무도 없었죠. 작은 도시국가 마케도니아의 젊은 왕은 거대한 페르시아 제국을 점령하고 1년 후엔 아프가니스탄까지 진출했습니다. 그는 4년 후 힌두쿠시 산맥을 넘어 인도 북부를 공격했습니다. 알렉산더는 세상의 주인이 될 것이라는 아몬신의 계시를 하나하나 실현해가고 있습니다. 기원전 323년 알렉산더는 페르시아로 돌아옵니다. 어느 날 밤 술자리에서 알렉산더는 갑자기 비명을 지르며 가슴을 칼로 찌르는 듯한 고통을 호소했습니다. 그리고는 쓰러져 버렸죠. 의식이 혼미한 상태에서 왕위 계승에 대해 묻는 신하들에게 알렉산더는 가장 강한 자에게 주라고 대답합니다. If anyone deserves the right to be judged by the standards of his own time and not by our standards, it's Alexander. He fought as a hero. He was not a cold-blooded, calculating general like, say, Caesar or even Napoleon to some extent. He was there in the forefront on his horse, Bucephalus, charging right in there, and he believed that that was what it was all about. 6월 11일 32세의 나이로 알렉산더가 사망합니다. 그의 몸은 전쟁에서 얻은 상처로 뒤덮여 있었습니다. 그는 8번의 심각한 부상 이외에도 화살과 검, 창과 투창 등 모든 종류의 무기로부터 상처를 입었죠. 이집트인들은 그를 미이라로 만든 뒤 고향인 마케도니아가 아닌 그의 이름을 본떠 만들어진 도시 알렉산드리아에 안치했습니다. 알렉산더 사망 후 거대한 제국을 다스릴 만한 강한 자는 나타나지 않았고 제국은 그의 부하들에 의해 여러 국가로 나뉘고 말았습니다. 또한 그보다 위대한 정복자도 지금까지 나타나지 않았죠.